dan Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal athar wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية والنقشبندية من جميع أهل الطرق والحضرة السلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين الشيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، والشيخ الشيخ عبد القاسم بن يزيد البغدادي، والشيخ الشيخ أحمد خطيب السمسي بن عبد الغفار، والشيخ الشيخ طلحة كارثة السرباوي، والشيخ الشيخ عبد الكريم البنداني، والشيخ الشيخ عبد الله مبارك بن محمد، والشيخ الشيخ أحمد صاحب الوفاة العارفين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والأخذين عنهم. شيء لله لهم الفاتحة. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. الله الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, kita membahas tentang alamat dan ciri-ciri saat seseorang menghadapi sakaratil maut. Apapun bentuk keadaan seseorang ketika akan meninggal, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tempatnya, waktunya, asbabnya sudah digariskan oleh Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal datang kepada seseorang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Sudah ada garisan dari Allah kepada setiap kita semua. Kontrak hidup di dunia ini ada tulisannya. Sejak kita berada dalam kandungan ibu sudah ditentukan ada 4 hal. Yang pertama, umur. Berapa waktu kita berada di alam dunia, bagaimana keadaan meninggalnya, di mana tempatnya sudah Allah gariskan, Allah tentukan. Yang kedua, rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Setiap makhluk yang melata di muka bumi ini ada rezeki dari Allah. Dan rezeki itu sudah dijamin Allah. Kepada setiap orang Allah sudah menjamin rezeki. Jadi jangan risau, jangan khawatir memikirkan soal rezeki. Sudah ditulis oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Mungkin kita tidak tahu alamat di mana rezekiku karena kau mencari. Akan tetapi rezeki itu tahu alamat kita. Di mana kita, kapan waktunya, sudah garis Allah, datang seorangnya. Dihindarkan karena Allah, biar dihalangi oleh apapun. Memang rezeki untuk kita tidak akan lepas. Sebaliknya biar kita usahain maksimal dengan cara apapun. Kalau memang bukan rezeki kita, tidak akan datang. Makanya ujar Bahari, amun rezeki Allah tidak taka musan, amun rezeki musan ada taka alam, amun kada kana luput, amun kada luput kata. Itu bahasa orang Bahari. Jadi kita kada perlu iri dengki melihat orang lain yang diberi Allah rezeki. Kenapa? Sudah bertulisan. Tapi syariat tetap kita ada usaha, ikhtiar dan doa. Yang ketiga, jodoh. Dengan siapa suami kita, dengan siapa istri kita, berapa jumlah bilangannya di dunia sudah bertulisan. Jadi orang-orang yang melihat ada orang yang maaf, babini 2, babini 3, babini 4, jangan abut. Kenapa? Itu sudah garisan tangannya, takdirnya dari Allah Ta'ala, jodohnya demikian. Atau ada orang Bandung kawin cerai, ada orang kawin cerai, baku 10 hikok ada lagi sini. Jangan disambati juga, sudah tulisannya. Jadi kalau orang tahu mengerti ini karena mau urus orang, sudah diatur Allah. Nah, keempat, soal nasib baik dan buruk yang menimpa kepada kita. Ada Allah dan qadar.
dan baik, buruk, dan sama, nyaman, susah, sedih, senang, garing, sehat, semuanya sudah diatur oleh Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Tiap hari Allah yang mengatur. Jadi lepaskan pikiran untuk mengatur apa yang sudah diatur oleh Allah. Nah, membuat kita resah, gelisah, kada tenang, kita ikut mengurusi yang diurus oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bujur-bujur menggantungkan hidupnya, menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah cukupkan segala-galanya. Amin. Jadi sudah ada tulisan masing-masing. Makanya ketika bayi itu lahir ke dunia, tangannya menggenggam. Menggenggam apa? Menggenggam 4 ketentuan yang Allah gariskan. Nah, harus disandangnya di dunia ini: rezeki, jodoh, umur, nasib. Makanya bila orang meninggal tuh tangannya terbuka, habis sudah perjalanannya. Kalau masih ada aja rezeki kita di dunia ini, Pak Ibu, ada pacar mati kita. Kecuali habis sudah rezeki, kada ada lagi. Kalau masih aja ada, masih ada itu betul. Sebenarnya kalau berbicara tentang kematian, mana hakulnya? Mati fisik atau mati hati? Hati ini ada 3 loh. Ada hati yang sehat, yang bagus, yang thayyib. Ada hati yang berpenyakit, ada hati yang mati. Kalau fisik mati tidak mengapa, cuma pindah tempat saja. Tapi kalau sudah hati mati, mati selama-lamanya. Kalau fisik ini berpenyakit, garing, bokoringan, jantung, liver, macam-macam bentuk penyakit. Kalau seseorang yang ditimpakan Allah penyakit itu kepadanya, ini ridha, ini sabar, bahkan penyakit itu adalah penggugur dosa, kafaratul lizzunub, pembersih dosa, bahkan peninggi derajat. Tapi kalau hati yang berpenyakit, sakitnya ini kalau kada diobati sampai ke kubur tetap berpenyakit. Kalau fisik ini berpenyakit, kalau sembuh juga meninggalnya habis jasa. Ampih jantung, ampih garing, ampih, kalau meninggal sudah. Tapi kalau hati berpenyakit, ada yang rigat, ada yang kotor, ada riya, sum'ah, ujub, takabur. Ini yang membuat di kuburnya lebih sakit. Kenapa? Kala jengking, ulat, api namanya akibat daripada hati yang rigat, hati yang kotor, hati yang berpenyakit, terimbas pada perbuatan dosa dan maksiat yang digawinya. Ini nama membakarnya, ini nama nisanya. Jadi kalau fisik berpenyakit, habis kalau sudah meninggal. Tapi hati berpenyakit, karena diobati sampai dikubur, sampai di neraka, diajak terus. Nah, paling berbahaya hati yang mati. Nah, Imam Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita, min alamati mautil qalbi azamul husni ala ma fataka minal muwafiqati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallati. Di antara tanda-tanda matinya hati, ujar Imam Ibnu Athaillah, adalah tanda hati sudah mati. Kalau mati kan
Allah tambah penyakit lagi, yang penyakit masih kalau diobati mati. Bahaya banget ini. Di antara tanda-tanda matinya hati adalah tiada kesedihan, tiada kesusahan atas apa yang terlewatkan oleh kamu dari semua ketaatan. Jadi tak tinggalnya sholat sunat biasa aja. Nah biasanya saban hari kita mengamalkan Yasin, Tabarah, Al-Waqi'ah, As-Sajadah, Ar-Rahman. Jadi wiritan kita, lalu tak tinggal amalan tadi kada apa-apa ya, nyantai aja. Atau tak tinggal subuh pakurihin ya. Atau tak tinggal ke majlis pengajian, nggak bisa urutan ke pengajian karena ada kesibukan main bola kah, apakah ketinggalan itu, tenang saja. Jadi ketika terlewatkan waktu untuk taat ibadah kepada Allah, yang bisa harus taat tengah malam, yang harusnya sudah terbangun malam itu terbangun belum jadi, sudah terbangun jam 2 kah jam 3. Ada waktu malam itu yang indah, yang 2 rakaat di waktu malam salatnya lebih mulia, lebih baik daripada 1000 rakaat di waktu siang. Ada kesempatan padahal ke toilet setumak, bersih-bersih, sikat gigi, wudu, salat sunat minimal 2 rakaat, tapi nenggarannya sudah mati hati. Mbah bangun ke toilet juga, itu guring pula. Berarti ini alamat hati kita berpenyakit, hati kita mati. Subuh kesiangan terus. Orang sudah di masjid, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Hanya terbangun. Kenapa? Ini tanda. Dan ketika dia nggak bersubuh atau subuhnya kesiangan, biasa aja, tenang aja. Waktu doha ada waktu minimal 2 rakaat salat doha, tapi dilepaskannya begitu saja. Jadi tanda matinya hati seorang adalah karena sedih, karena sakit hati bila terlewatkan suatu amal ketaatan. Dan meninggalkan penyesalan terhadap apa yang kamu telah menjalaninya dari wujud semua kesalahan dosamu. Ketika berbuat dosa tidak menyesal, nyantai aja, menyambati orang, fitnah, gibah, membuka-bukai orang itu. Kayak ada imunisi kekuatan. Tidak kaya. Ada kabar baru loh, si ini loh. Oh iya Pak. Yang nanggaring tadi sehat kembali karena rame menyambati orang. Nah, biasa menyambati orang itu bila ada menyambati orang garing, bila menyambati orang sehat. Apa tuh menyambati gibah? Apa gibah? Orang itu memang ada aib, ada celah, ada kesalahan. Lalu kita beberkan, kita kesahkan kemana-mana. Ketika kita berbuat gibah, tenang saja, tidak merasa berdosa. Itu alamat hatinya mati. Apalagi memfitnah, na'udzubillah. Dan Nabi al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu dosanya lebih jahat dari berzina. Itu ghibah, membeberkan keaiban orang, bahkan merasa enak, merasa senang ghibah, merasa senang maksiat, berbuat maksiat, kecanduan malah puas berbuat ini, senang, nggak ada penyesalan. Malah ngajakin orang, ayo. Gibah aja dosa besar, apalagi fitnah. Apa fitnah? Yang tidak ada dibuat cerita.
yang ciri orangnya, nah kesannya abang diulah kuning, nah asalnya putih dipadahkan hitam. Kan fitnah tidak ada, ada wal fitnah tuh asyaddu minal qatl. Fitnah itu ganal pada membunuh lagi dosa. Makanya hati-hati kita dengar kabar informasi apapun dari orang lain, jangan langsung ditabuk, jangan langsung ditelan, jangan-jangan fitnah. Lebih baik diam. Nah cerita sekarang ramai di televisi tentang polisi nembak polisi, mau yuhi mengesah dengan itu sampai sejam 2 jam itu nanti kesah ini, oke bilang ini apa manfaatnya? Mendingan berzikir sejam, berapa dapat pahalanya? Berselawat berapa dapat pahalanya? Baca Quran berapa dapat pahalanya? Baca kitab atau baca buku atau berapa pahalanya? Ngapain ngurus itu? Sudah tahu, oh pelajaran lawan kita, waspadalah. Jadi kadang-kadang kita ini gaya kesah intelektual, membahas suatu apa. Baik kita berpikir kayak berzikir, mendekat diri ke Allah, berbersama dengan Allah, memperbaiki diri kita masing-masing, koreksi diri kita masing-masing. Nah, hati apabila hidup dengan iman, tanda hati dan beriman, tanda hati yang mutmainnah, tanda hati yang hidup, maka dia merasa sedih, merasa susah, merasa sakit hati, merasa enggak enak, enggak nyaman dalam sehari-hari itu, bete, betah, jenuh bila tertinggal daripadanya amal taat. Merasa sakit hati, wah tertinggal aku baca Yasin hari ini, sakit hati. Oh ketinggalan zikir yang harus kubaca 1000 cuma 200, sakit hati. Ketinggalan membaca salawat yang harus sehari semalaman istiqamah, biar 1000 zikir, nah, itu 1000 istighfar, 1000 salawat, ini sudah istiqamah. Nah, karena apa? Ketinggalan, sakit hati, dan dia berusaha untuk mengqadha, membayar. Kalau ketinggalan 500, tapi bayar. Ketinggalan hari ini Yasin, besoknya Yasin 2 kali dibaca, aku membayari. Yasin punya ketinggalannya kemarin. Ketinggalan zikir 1000, bayarin zikir yang 1000 tadi kita bayarin. Ya, jadi tanda alamat hati orang itu sehat, hati orang itu hidup adalah apabila dia merasa susah, merasa sedih, apabila ketinggalan ketaatan. Kalau pengajian aku hari ini, aduh, rasa nggak enak, nggak nyaman, rasa gelisah, gelisah. Itu tanda hati orang begitu. Kalau hati orang mati, harus sembahyang biasa banget, gak ke pengajian, ngapain sih? Memang gue pikirin. Jadi kalau ingin mengukur bagaimana apakah hati kita hidup atau mati, lihat kadar ukurannya. Ketika ketinggalan amal, ketinggalan ibadah, nang sunnah lebih-lebih nang fardu, merasa kesedihan yang luar biasa. Dan merasa menyesal apabila melakukan terlanjur berbuat dosa dan maksiat. Penyesalan, aduh kebayang dosanya, ya Allah, bila perlu setiap sholat dihadirkan dosa-dosanya masa lalu di hadapannya, kebayang kayak keren. Waktu berbuat ini, waktu begini, waktu begini. Lalu dia membaca istighfar dengan sungguh-sungguh, dengan penyesalan minta ampun kepada Allah.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Rasulullah, orang beriman itu terhadap dosa yang dilakukannya seperti orang yang berada di suatu gunung, yang gunung itu akan menimpanya, akan roboh menimpanya. Bagaimana perasaan hatinya? Gunungnya akan roboh menimpanya, ketakutan akan dosanya. Orang yang munafik, orang yang sudah hatinya mati terhadap dosanya itu, sebesar apapun seperti lalat yang menempel di pipinya, Pak, biasa banget, wah, lalat kayak biasa, dianggap remeh, dianggap enteng. Merasa menyesal, selalu menangis, bercucuran air matanya, merasa hina, selalu senang istighfar, tobat, minta ampun kepada Allah, penyesalan yang sungguh-sungguh penyesalan dan tidak ingin mengulangi lagi. Kebayang dosa, merasa diri ini hina. Ini tanda hati orang itu hidup. Hati orang itu mengandung nur. Hati orang itu sehat. Sebaliknya, ketika dia menjalankan taat ibadah, gembira hatinya, senang, farhah, bahagia. Ketika dia bersedekah lah, bahagia, bukan ria. Karena orang yang bersedekah itu, sebelum orang lain menyambut sedekahnya, Allah menjabat tangannya lebih dahulu. Dahsyat baik-baik rahasia sedekah. Kalau kawan, jangan tidak bersedekah. Amalan orang sugih itu banyak sedekah. As-sadaqatu tudfi'ul bala wa tutawwilul umur. Sedekah itu menolak bala. Dan mungkin akan ada bencana yang akan menimpa kita. Berkat dia bersedekah, Allah hindarkan. Dan memanjangkan umur. Bisa umurnya berkah atau memang Allah gariskan. Karena mustahil bagi Allah mengubah. Dan harusnya 70 takdirnya ya Allah panjangi. Mustahil kan? Karena mustahil bagi Allah. Bisa berpanjang, sedekah itu dahsyat. Akan dia Nabi, ittaqina wala bisyaqi khamratin. Hindarkan dirimu daripada siksa api neraka, walaupun engkau hanya bersedekah dengan separuh biji korma. Separuh korma kena disedekahkan. Jangan-jangan namun engkau terhindar dari siksa api. Banyak yang bersedekah berbagi. Ketika dia bersedekah senang. Waktu dia baca Quran senang. Waktu dia berzikir gembira. Waktu dia sholat berbahagia, senang dalam kebaikan. Kenapa dia senang? Karena ujar Allah dalam Al-Quran, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Rasulullah kepada umatku, qul bifadlillah, dengan fadilah dari Allah, dengan keutamaan dari Allah, dengan kemuliaan dari Allah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka gembira. Kenapa? Karena mereka memandang segala amal ibadah yang digawi, sholat, puasa, zikir, bersalawat, baca tasbih, baca Quran, bersedekah, nuntut ilmu, hadir di majelis pengajian, yasinan, segala macam kebaikan yang digawi itu hakikatnya itu adalah wujud dari rahmat Allah. Tanda orang itu diberi rahmat oleh Allah, yahtassu bi rahmatihi man yasha. Allah telah memilih orang-orang yang akan mendapat rahmat Allah. Siapa orangnya?
dibuat atau senang beramal, senang beribadah, senang berzikir, selalu mengingat Allah, rendah hati, sabar, ikhlas, reda dalam penyakit, sabar menerima, maka ini tanda orang itu dapat rahmat Allah. Nah, wujud rahmat Allah kepada seorang hamba dalam ketaatan dan dalam kesabaran, dalam hati yang tulus dan ikhlas menerima ketentuan Allah, ini tanda dapat rahmat. Ini nggak kita gembira, kenapa? Ini orang diberi rahmat, berzikir, ini rahmat Allah, bertasbih, rahmat Allah, gembira dengan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang demikian lebih baik dari rasa engkau beramal, rasa engkau yang berzikir. Senang, gembira, dan dengan kegembiraannya dalam taat ibadah, Allah Ta'ala menolongnya untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Allah akan menghindarkan. Jadi kada berdosa, kada maksiat, bukan karena ilmunya, Allah yang menolonginya. Amin. Apa yang diungkapkan oleh Allah dalam hadis qudsi, man sarrathu hasanatuhu. Nah, dalam hadis, bukan hadis, dalam hadis, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Barang siapa menjadikan kegembiraan kepadanya kebaikannya dan menyusahkan kepadanya kejahatannya, maka tanda orang itu beriman. Tanda orang beriman membuat gembira, hatinya senang dalam berbuat kebaikan, senang, happy, bahagia, gembira. Dan membuat sedih, sakit hati akan maksiatnya, ini tanda orang beriman. Tanda orang kada beriman, tanda orang munafik, gembira dalam maksiat, sakit hati berbuat apa, sembahyangan pula, berzikiran pula, uyuhnya. Nah, tanda orang beriman tadi, gembira dalam ketaatan kepada Allah, sedih dalam berbuat dosa dan maksiat. Bila orang tidak mempunyai sifat ini, tanda hati orang itu mati. Coba kan kita lihat, tapi ulun yakin yang hadir hari ini hatinya lagi hidup pertama. Adapun tanda-tanda orang yang mati hatinya adalah dia tidak merasa susah kalau ketinggalan menjalankan taat kepada Allah, dan tidak merasa menyesal kalau terlanjur menjalankan maksiat. Jadi kalau ada orang yang merasa gembira karena telah menyibukkan diri dalam menjalankan ketaatan, dan merasa sedih serta menyesal kalau terlanjur menjalankan maksiat, itu menunjukkan hatinya itu hidup dan bercahaya dengan cahaya ilahi. Nah, oleh sebab itu, semangatlah dalam taat, dalam ibadah. Orang yang hatinya bercahaya, munajatnya, ilahi anta maqsudi waridaka matlubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, ya Allah, anta maqsudi, hanya engkau yang ku maksud, hanya engkau yang ku tuju. Yang ku tuju hanya engkau, bukan makhluk, bukan dunia, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan dulu, hanya engkau ya Rabb. Ujar Rabi'ah al-Adawiyah, apa pedulinya aku dengan makhluk? Asal
Asal aku sudah bersamamu ya Allah, ku anggap aku kayak tanah, gak ada harganya bagiku. Sealaman orang menghina aku, menggibah aku, mencaci maki aku gak peduli, asal engkau ridho kepadaku ya Allah. Sealaman orang memuji dan memuliakan aku, gak ada artinya kalau engkau murka kepadaku. Ya Rabbi, ya Rabb, apa artinya di dalam surga kalau kada lawan pian? Gak ada maknanya surga bagi ulun ya Allah. Tapi ulun ikhlas, ridha. Engkau andak, pian andak di bawah neraka yang paling bawah sekalipun, asal kau izinkan aku memandang keindahan wajahmu yang laisa kamitslihi syai'. Allahu Akbar. Orang sehatnya mengandung nur, mengandung hidayah, hati yang hidup, yang sehat itu tujuannya mencari ridho Allah. Waridhoka matlub. Dini, apa yang dimintanya? Mahabbataka. Kita minta agar kita bisa mencintai Allah. Di mana anak cinta Bapak Ibu? Oh, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari Allah Rabbul Izzati. Jadi kita mau mencintai Allah, itu hadiah Allah. Sebenarnya Bapak Ibu, bukan kita yang mencintai Allah, bukan. Seorang syekh ketika ditanya oleh murid-muridnya, ya syekh, apakah engkau ini mencintai Allah? Apa jawabannya? Bukan aku yang mencintai Allah. Kalau aku mencintai Allah itu palsu, tidak kekal. Yang sesungguhnya Allah lah yang mencintai aku. Tanda Allah Ta'ala mencintai aku, ujar beliau, timbul perasaan di hatiku mencintai Allah. Pencintanya Allah lebih dahulu kepadamu, lalu muncul mencintai Allah. Bukan dari aku, hadiah Allah. Tanda orang dicintai Allah bila hatinya cinta kepada Allah. Tanda orang dicintai oleh Rasulullah, hatinya cinta lawan Rasulullah. Sering ulun amsalkan, kita ini tidak bedanya seperti jarum. Tahu jarum? Allah itu ibarat seperti magnet besi berani. Terlihat jarum namanya besi berani. Terlihat pian nang datangan kasihina ke majlis ni datangan. Terlihat pian nang sholat beristighfar bertobat, terlihat, padahal bukan. Bukan jarum yang mengejar, tapi besi berani yang menarik. Jarum Allah yang menarik. Allah yang memilih. Allah yang memilih, menghendaki orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu pilihan. Tanda orang yang dicintai Allah, digerakkan Allah hatinya untuk ingat Allah, untuk berzikir memuji Allah, senang dalam taat, senang dalam ibadah, sedih dalam maksiat. Ini tanda. Dan ingat, tanda orang dicintai Allah, rumus yang kedua. Lihat sini pada jamaah. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah itu mencintai seorang, suatu kaum yang dicintai Allah, seorang hamba yang dicintai Allah, maka Allah mendatangkan cobaan ujian. Berupa apa? Macam-macam. Disambati orang,
dikhianati orang, dizalimi orang, harta kita diambil orang, penyakit datang menimpa, problem masalah yang bertubi-tubi datang menimpa, maka sesungguhnya semua itu hakikatnya datangnya dari Allah. Coba kita berikan datangnya dari Allah. Ini yang sering diucapkan dalam Al-Quran. Alladzina idza asabatuhum musibah. Ketika dapat musibah, dapat cobaan, dapat ujian, qalu inna lillah. Sungguh hakikatnya datangnya dari Allah. Nah, kalau kita mau mengembalikan semuanya datang dari Allah, Bapak Ibu, tahibur hati kita. Nah, kayak apakah ujian itu beratnya? Oh, Allah mau uji ulun lewat muntung nang lantih menyambati ulun. Allah mau uji aku lewat penyakit yang datang menimpa aku. Allah uji aku lewat problem urusan yang ada beres begitu, begini. Oh, supaya kita bergantung lawan Allah, jangan sombong. Kalau urusannya mulus terus, lancar terus, bisa jadi Tuhan kita. Gue kalah. Nanti sengaja Allah buat ada mulus, ada ini. Supaya apa? Allah ingin mendengar rintihanmu. Allah ingin mendengar pengaduanmu. Allah ingin melihat bagaimana kehinaanmu kepada, maka dibuatlah cobaan ujian itu agar kita merendahkan diri kepada Allah, berhajat kepada Allah, bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah. Itu rahasianya. Amin. Jadi orang yang dapat cobaan, dapat ujian, itu orang yang dicintai Allah. Amin. Amin. Itu rumusnya, Bu. Bila ada orang yang lebih biar alhamdulillah, biar sayang lawan ulun ya Allah. Suami nggak pulang-pulang 3 hari, Bang Toyib tak pulang-pulang. Alhamdulillah. Allah uji aku, suami nggak pulang-pulang, biar aku banyak berzikir. Dulu waktu laki ada di rumah, berzikir kada ingat, bertahajud kada ingat, tiba lagi hilang, kada lagi, oh ajin, bertahajud, oh ajin baru kehilangan laki. Bermacam caranya Allah untuk mencubit kita agar kita melirik Allah, agar kita bergantung lawan Allah, agar kita berhadap hanya kepada Allah. Bukankah Allah nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Gak benar-benar kita sebagai hamba, nah kan gak apa-apanya, gak bisa berbuat tanpa pertolongan Allah. Dan mengembalikan cobaan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Engkau ya Allah, dari Dia. Makanya apakah kita doakan pada jamaah sekalian. Tahun ini beberapa tahun jamaah nggak bisa umroh karena COVID. Setelah dibuka umroh membludak. Kenapa? Rindu yang bersangatan orang kepada Allah untuk tawaf di Baitullah. Rindu orang yang bersangatan kepada Nabi untuk ziarah kepada makam Rasulullah. Sampai tiket pesawat nih di Indonesia ini sudah mengalami kritis. Apa? Habis tiket pesawat. Ada yang buka ke Singapura, ada yang buka ke Malaysia, ada yang buka ke Thailand. Kenapa? Supaya kawan datang untuk tawaf ke Baitullah. Coba bayangkan, membludak manusia. Makin kita tahan makin rindu. Kita doakan mudah-mudahan yang belum kawa umrah bisa berumrah, yang belum haji kawa berhaji, nang jamaah-jamaah terapa-terapa nang kesulitan dalam menghadapi cobaan-cobaan ini. Ada beberapa pesawat yang nggak bisa berangkat, nih doakan mudah mereka dimudahkan oleh Allah untuk bisa segera berangkat ke Baitullah. Kalau mendapat cobaan, mudah mereka sabar diberi pahala haji dan umrah.
Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi kembalikan semuanya dari Allah. Amin. Maka orang yang mengembalikan cobaan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bergembira kepada Allah dengan ujian tadi. Kenapa? Tanda Allah sayang. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. Hamba bergantung kepadamu. Hamba ridha menerimanya ya Allah. Apa ujian Allah? Pian ketika dicaci maki orang, dihina orang, dihianati orang, difitnah orang. Berarti hianati difitnah pula, dizalimi pula, hak yang diambil orang pula. Biar kembalikan darimu ya Allah. Maka ketika itu, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah, orang itu yang mendapat salawat dan rahmat dari Allah. Pian disalawati Allah. Orang yang dapat cobaan sabar reda dari Engkau ya Allah. Tidak memandang yang produk zahir sebab makhluk, sebab ini zahirnya. Hakikatnya dari Allah dan reda menerima dari Allah. Allah menyelawatinya. Ada gampang diselawati Allah. Turun rahmat, turun kasih sayang, turun ampunan. Wa ulaika humul muhtadun. Allah tuntun, Allah tuntun, Allah tuntun. Jadi orang yang hatinya sehat, dapat sakit, dapat garing, dapat cobaan, ridho menerima. Karena ini datangnya dari Allah. Orang yang hatinya sehat, senang dalam taat ibadah, sedih dalam maksiat, maka senanglah berbuat ketaat. Orang yang hatinya sehat, memandang semua kebaikannya, hakikatnya datang dari rahmat Allah. Barangkali ini saja kaji kita sore ini. Semoga Allah meridai kita, menjadikan hati-hati kita hati yang mutmainnah, yang muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam taat ibadah kepada-Mu ya Allah.